وفا ہے ان کے لیے اور یہ ہیں وفا کے لیے، وفا ہے ان کے لیے اور یہ ہیں وفا کے لیے، علی نے مانگا ہے غازی کو کربلا کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے نوحہ لے کے آئی فرحان علی وارث کا، جس کا نام ہے مجھے کہتے ہیں عباس۔ اور آپ کو پتہ ہے فرحان علی وارث کے نوحے جو ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور ہم سب لوگ میرے سمیت آپ سب لوگ بہت زیادہ شوق سے سنتے ہیں، دل سے اس نوحے کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت عقیدت کے ساتھ کو سنتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ہو گیا نوحہ سٹارٹ۔ جفاکار میں عباس علی ہوں، علم پاس ہے میرے میں علمدار جری ہوں، قضا ڈرتی ہے جس سے میں وہ قہر جری ہوں، وہی جاہو حشم ہے ولی ابن ولی ہوں، میرے سامنے 9 لاکھ کی اوقات بھلا کیا، اگر چاہوں تو لے جاؤں میں ایک مشک میں دریا، میرے ہاتھ میں دیکھو نہ کوئی تیر نہ تلوار، خبردار مجھے کہتے ہیں عباس، اگر نیز میں آؤں تو ایک حشر اٹھاؤں، فلک دھرتی پہ لاؤں تمہیں آج بتاؤں، مجھے کہتے ہیں عباس، ابھی خوف ہوتا نہیں ہواروں کلو ساری، میری سر پہ ہے کاری، قضا ہوں میں تمہاری، مجھے کہتے ہیں عباس، جاءت سردي فرد استأليل غزب غلو صلب غلغل آفاق وآلي نسب غلو سكب تيغ شرر فرد شبل ذي تشفر طيب بربرا شرار چٹھی پوچھا علمدار یتب صفی آتا یا ابا الفضل وفاتا اسر چشمه اصرار اچت نکتی گوهر بار بویردوی زمن کشدن لشکری خونخار و جفاکار و ستمگار منم حضرت عباس، منم صاحب سونا، منم شیر شجاع، منم مادن غیر، منم منبع اسم، منم حضرت عباس، منم مہر نبوت، منم باب کرامت، منم شان و فضاحت و بلاغت و کرامت، منم حضرت عباس، أشير حركاتي مجزر حملاتي سلام سلاماتي تتفتش طفلاتي منام حضرت عباس، أنا بين فراتي سمن جلدي بناتي ديدي قلبي زيكم تطفينا ومساس منام حضرت عباس، علمدار دلاور سپاهدار مظفر کمر بستی حیدر وزرها به غضب ابوالفضل هنر وفادار حسین بویک منصب بردر سپاهدار حسین بزا شیر جلی بزا قهر جلی قضا کہنے لگی ہٹے قہر سبھی سوئے نہر گیا علم گاڑ دیا جو مشکی زبرا سوئے خیمہ چلا ادھر در پہ کھڑی بانی سکینہ کی صدا تھی، چلے آؤ چچا جان بھتیجی ہے یہ پیاسی، ادھر تیر لگا مشک پہ اور بہ گیا پانی، کٹے غازی کے شانے علم دانتوں سے تھامے، گرا گھوڑے سے عباس علمدار زمین پر، لگا آنکھ میں ایک تیر لگا گرز جبیں پر، سکینہ سے ہوں شرمندہ یہی کہتا تھا جرار، چچا تیرا ہے غمخوار مجھے کہتے ہیں عباس، سکینہ زمن مرد خبر علی عبایا شاگردی حمیت علی یغب خیمہ زرایا گترکو بلکا لغنی سنتی سمایا دلم عشد دعایا عدم عرض خدایا یواد اخدریا ینا اخرتی تا سلا گلشن زہرا ادا محشری برپا سارا لشکر گوگا دونا کانی لسہرا آیا زمرہ نسناس منم حضرت عباس
सफा, कमर थाम के मौला बढ़े जानिब दरिया, लबों पर था ये नौहा, कहाँ हो मेरे अब्बास। शहीदी का है नौहा, नहीं कोई सहारा, कहाँ है तेरा लाशा, नजर कुछ नहीं आता, कहाँ हो मेरे अब्बास। सर जहरा का जो लाशे अलंकार पे पहुंचा, लहू साफ किया गाजी की आंखों से तो बोला, हमें भाई कहो होगा ये एहसान तुम्हारा। सुना मजहर फरमान शहीदी का जो फरमान, कहा भाई को भाई तो वो जर्रार पुकारा, मेरे लाश को खैमे में न ले जाना खुदा, सकीना है मेरी तश्न दहन सैयद अबरार, यहाँ मैं हूँ दिल अफगार, मुझे कहते हैं अब्बास अब्बास अब्बास। जब खून में अलम डूबा हुआ, लाए दे मौला राजा के सकीना ने कहा, जब देखा लम आया लमदार न आया, खैमों में बीबियों ने किया मातम फरहान अली वारिस की आवाज़ में इस कदर दर्द था ना कि ऐसे लग रहा था जैसे वो नोहा नहीं पढ़ रहे, वो रो रहे हैं। और लिटरली मतलब जो उन्होंने अल्फाज बोले हैं, जो जिस तरह से वो कहते हैं अब्बास, तो लग रहा है जैसे उनकी आंखों में आंसू हैं, वो पुकार रहे हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने अपने कमर के ऊपर ऐसे हाथ रख के तो वो लाइन बोली थी कि जब हज़रत इमाम अब्बास की जब शहादत हुई थी, तो हज़रत इमाम हुसैन की जो है कमर के ऊपर बहुत जैसे बोझ पड़ जाता है, ऐसे का कुछ लाइन में था कि जब उनको लाशा लेने गए थे तो उनको ढूंढने गए थे, और कह रहे थे अब्बास तुम कहाँ हो, तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हो आप। तो वो लाइन जो है बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल लगी। और जिस तरह से अपने कमर को पकड़ के सामने सीन क्रिएट हो रहा था कि कैसे वो हुआ होगा। तो ओवरऑल जो है माशाल्लाह से जो नोहा है, इसके लिरिक्स, इसके जो भी अल्फाज थे, इसका जो जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा, इसका तर्ज और जो इनके आवाज़ में दर्द था, मतलब ओवरऑल ये बहुत ही एक मास्टरपीस काइंड टाइप का ये नोहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ज़ाहिर है इमोशन तो था ही। और अब जैसे कि एक माहौल होता है ना किस चीज़ को सुनने का, अब जैसे मुहर्रम है तो मुहर्रम में नोहे सुनने का एक अलग सुरूर होता है, क्योंकि हम इस महीने थोड़ा सैड होते हैं, हमारे सामने हमारे जो है बुज़ुर्गान दीन की कुर्बानियाँ हमारे आंखों के सामने होती हैं, हमारे दिमागों में होती हैं, ऐसे ऐसे हुआ था, और वो दर्द होता है सीने में। तो जब हम ये नोहे सुनते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं एकदम ताज़ा हो जाती हैं। तो जब हम सुनते हैं तो एक अक़ीदत ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है ना सीने में। तो इस वजह से ना इस महीने में जो है ज़्यादातर जो है नोहे लिखते हैं और पढ़ते हैं, जैसे फरहान अली वारिस, नईम सरवर, वो काफ़ी सारे जिनके मैं रिएक्ट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से व्हाट्सएप के सामने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये और कमाल का था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जो हज़रत इमाम अब्बास हैं वो हज़रत इमाम हुसैन के मतलब बहुत ही प्यारे भाई थे। और उन्होंने हज़रत इमाम अब्बास जो है वो पानी लेने के लिए जब गए थे दरिया फ़रात पे, तो वहाँ पे उन्होंने बस यही कहा था कि मुझे खुद के लिए पानी चाहिए, और वो खुद के लिए लेने भी नहीं गए थे, वो बीबी सकीना और छोटे से बच्चे इमाम असगर के लिए जो है पानी लेने के लिए गए थे। लेकिन ज़ालिमों ने उनके आगे से कंधे काट दिए, दोनों बाजू शहीद कर दिए, और फिर वो अपने घोड़े से गिरे और फिर उन्होंने पुकारा हज़रत इमाम हुसैन को। तो ऐसे करके फिर उनकी शहादत हो गई थी।
لائک ایسے تھا کہ وہ اسلام کو بچاتے بچاتے ہی ان کی جو ہے شہادت ہوئی، اور وہ پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی ان کے دل میں یہی ایک گمان تھا، ایک لائک جیسے انسان مایوس ہوتا ہے، مایوسی تھی کہ میں سکینہ اور امام اصغر کے لیے جو ہے پانی نہیں لے کے جا سکا، لائک وہ شرمندہ تھے، لیکن وہ ان کے بس میں نہیں تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، تو مطلب بہت زیادہ ایموشنل نوحہ تھا سب کی سب باتیں۔ اور آپ کو کیسا لگا یہ والا نوحہ مجھے کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرا ایکشن اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔